Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas-salati, hayya alas-salat. Hayya alel-felah, hayya alel-felah. Kad kâmetis-salati, kad kâmetis-salat. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام على رسول الله صلوات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حمد ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو العلي العظيم يا رب الجلال سبحان الله سبحان الباقي دائما الحمد لله رب العالمين تعالى شانه الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Zoti ka vullë shumë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pra si që është në traditë islame, po edhe i vendit të çdo herë do fillojmë programin me këndim Kur'anit famlart. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آثارهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Pra lexuam pak nga sura Al-Kahf, e cila është sunet që të lexohet nga ditën e Xuma, posaçërisht 10 ajetet e parë të surës Al-Kahf, edhe do e përfundojmë inshallah me 10 ajetet e fundit të saj për të mos zgjatur gjithë surën në gjuhën arabe sepse zgjat afërsisht deri në 15 minuta. Bismillahirrahmanirrahim. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا للظالمين بدلا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله E gjithë hamdi falënderimi takon Allahu xhalla shanuhu ata falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavat dhe selamat e përzemërta i dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Sot të gjithë dini jemi në një ditë feste, si çdo herë mbas namazit sabahut, është traditë dhe praktikë që të mbajmë ligjërat pra deri në periudhën kur do hyj koha e namazit të Bajramit, e që sot e kemi në orën pra 5:40 minuta apo 5:40 minuta. Atëherë, lidhur me këtë festë, me festën e Kurban Bajramit, e dim të gjithë që mas shumti që na lidh me të është profeti Ibrahim a.s. Profeti Ibrahim a.s. na lidh me këtë ngjarje dhe me këtë festë për faktin se ishte personi dhe profeti i parë i cili bëri kurban për hir të Zotit, edhe me pas u vazhdua kjo traditë edhe ky besim, e që për profetin Ibrahim a.s. flasin të tre religionet apo fetë hyjnore, sepse të gjithë e njohin si profet madhështor të madh dhe simbol të besimit. Gjithashtu me të lidhet edhe historiku i Qabës, ndërtimit, apo ta ashtu quajmë rindërtimit të Qabës, ku vetë Ibrahimi a.s. profeti Ibrahim, me djalin e Ismailin, rindërtua dhe ngritën përsëri themelet e Qabës. Po e përmendim që lidhet me këtë fest edhe pelegrinazhi apo periudha e haxhit, ndërkohë të cilët haxhit dje ishte dita e Arafatit, një ditë madhështore, dhe jemi pas periudhës së Dhulhijhes, të cilat janë 10 ditët më të mira të vitit. Shpeshherë neglizhojmë nga mos interesimi i tepërt, por në fakt duhet të interesohemi çdo ditë më shumë për këto 10 ditë, sepse janë 10 ditë madhështore, të cilat janë të përmendura në Kur'anin famlar. Zoti xhashanu i përmend këto dhe çiftin dhe tekun në Kur'an tek suri Al-Fajr, duke thënë pra wal fajri wa layalin ashr. Pasha agimin, pasha mëngjesin dhe pasha 10 netet. Pra është fjala për 10 netet e Dhulhijhes. Wa shafa'i wal watr, edhe pasha çiftin dhe pasha tekun. Ka thënë pra çift janë për ditët e Bajramit, kurse teku është dita e Arafatit. Për ditën e Arafatit për të folur mjafton shumë, por më që ishte dje thjesht duhet ta dim si informat që të ne festat e të dy bajrameve vinë pas një pastrimi edhe pas një çiltërsie të ditëve të shenjta. I përmendëm kur ka ardhur Fitr Bajrami, erdhi pas një muaji pra për kushtim dhe adhurim ndaj Zotit xhaleshanu, në pas ka fest, se njeriu kur ka një pastrim, një gëzim, më pas feston diçka, feston një sukses, një arritje të cilën e ka bërë gjatë asaj periudhe. Edhe ndaj mbas muajit të bekuar të Ramazanit, kemi festuar Fitr Bajramin si gëzim ndaj pastrimit që kemi bërë gjatë muajit të Ramazanit. Kurse edhe Kurban Bajrami bëhet si gëzim për neve, vjen pas këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes,
të cilat thuhet njeriu kur bën punë të mira në ato Zoti i pastron të gjitha gjërat e posaçërisht në ditën e Arefatit, sepse thuhet në ditën e Arefatit është lutja më e mirë, edhe djalli ndjen veten më së uluri atë ditë, kur i shef të gjitha ata haxhin që ndërkohë akoma janë duke kryer ritualin e haxhit, janë më së afër me Zotit. Në periudhë kur njeriu ndjen atë kënaqësinë, edhe të gjithë dinë që simbolike e haxhit janë edhe ihramet, të cilën veshën për të treguar Zotit para te i kemi ardhur në rroba të bardha, që simbolizojnë disa thonë edhe qefinin, kuptim kemi ardhur përpara tejet, njëjtë sikur do të bohemi në ditën e llogarisë, për të dhënë llogari përpara Zotit. Pra si fillim desha ta ceki që këto dy bajramet e neve vinë çdo herë pas gëzimeve që janë. Edhe të dyja ndërlidhen me historikun e Ibrahimit a.s. Ibrahimi a.s. si një profet madhështor që thash, të tri fetë sot kom përzjell që të flas pak për fetë abrahamike apo fetë ibrahimike. Të që tri fe të cilat e abrahamike, pra këtu përfshihen judaizmi, krishterizmi dhe islami. Këto u quajtën fe të tilla sepse ndjekin si bazë kryesore Ibrahimin a.s. Nga ty është në pas zinxhirit të cilat nga ty kanë rrjedh këto fe edhe vazhdimësia e tyre. Tani, me islamin si e ndërlidhëm këtë? Në islam, ne Ibrahimin a.s. e njohim si profet, madhështor, Khalilullah, miku i Allahut, miku i Zotit, por edhe si Abul Anbiya apo babai i pejgamberëve, sepse nga ai rrjedhën shumë pejgamber. E përmendëm rastin e djalit të tij Ismailit. Më pas vjen edhe Ishaku. Nga Ishaku vjen Jakubi, i cili njihet tek judaizmi sikur themelues i fesë tyre. Apo që u thuhet me pas Zotit që i drejtohet atyre Benu Israil, përmendet pra përmes Jakubit, sepse Jakubi ka pas edhe emrin e tij të dytë që ka thënë Israil. Nga ajo Benu Israil thot bijtë e Israilit, të cilët ndjekën pra periudhën e tyre. Tani, këto tre fetë tham i kanë përbas Ibrahimin a.s. sepse është profet madhështor i cili nga aty rrjedhin të gjitha fetë. Te ne në Islam të gjithë profetet i pranojmë deri tek profeti i fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kem përcjell që ti përmendim disa ngjashmëri edhe pikat e përbashkëta që kanë këto tre fe. Ku lidhen, ku bashkohen, ku ndoshta ndonjë detaj mund të përmendim edhe se ku ndahen këto fe. E para pika kryesore e përbashkët që kanë është monoteizmi, apo tauhidi, njëshmëria një Zotit, besimi vetëm në një Zot. Monoteizmi do të thotë të besosh vetëm në një Zot. Edhe që këto tre fe hyjnore të gjitha pra besojnë vetëm në një Zot. Thonë ka një krijues, një adhurues, të cilën duhet adhuruam, pra është vetëm një Zot. I gjithëmëshirshëm, i gjithdijshëm, i gjithfuqishëm, krijues i universit dhe i botrave. Që të tre fetë e njohin të tillë. Judaizmi e njeh Zotin si Jehuda apo Elohim, i thonë ata në besimin e tyre, Zotit. Të krishterët pra e njohin Zotin si monoteizëm, pra ka një Zot thonë, por e përfshin fakt në trinitet. Që këtu të ky rast pra judaizmi dhe islami e shohin si devijim të monoteizmit, për faktin se në fillimisht themi pra ka një Zot, të krishterët thonë që ka një Zot, më pas e ndajnë në trinitet pra Atë, Birë dhe Shpirtin e Shenjtë. Të tillë ndajnë të krishterët, kurse Islami, feja jonë madhështore pra, e njeh Zotin me emrin Allah, siç përmendet pra në Kur'an, është vetëm për një Zot, një i vetëm dhe i pakrahasueshëm. Pra asnjëherë me diçka tjetër nuk krahasohet Zoti. Zoti është i gjithdijshëm i absolut. Tjetër që i lidh këto fe, pra është figura e vet Ibrahimit apo Abrahamit. Figura e Ibrahimit a.s. një të trija fet tek feja judaiste, mjet pra si themelues i hebrejve që përmendet pra Ishakun e më pas djalit i tij Jakubi apo Israili njihet sikur themelues i judaizmit, ashtu e quajnë ata, edhe Zoti xhaleshanu te Kurani famlart i përmend pra që tham ja banu Israil o të bijtë e Israelit. Te krishterizmi njihet Abrahami sikur shembull i besimit të pastër. Pra ata besojnë që Ibrahimi a.s. apo Abrahami ishte themeluesi i besimit të pastër dhe ndjekin
besimin e tij në pas edhe të profetëve që do i shikojmë me radhë se si shkojnë. Padyshim, arrim tek Islami, i cili e njeh si një profet madhështor edhe baba të profetësisë, edhe të profetëve, sepse është njohur me këtë emër, sepse nga ai njihen pra dhe erdhën shumë profetë. Këto tre fe, pika e tretë ku bashkohen pra, janë profetët. Të gjithë i njohin profetët e Zotit si të vërtet, si ata të cilët përquan mesazhin hyjnor, edhe u erdhi shpalljen nga Zoti xhaleshanuhu, e më pas pra e treguan apo e kumtuan atë tek njerëzit. Judaizmi e dim që njohin pra Abrahamin, Mojsiun, Isan edhe deri aty. Krishterizmi padyshim e njeh edhe ata që ishin përpara deri tek Jezusi apo Mesia, siç e njohin pra tek ata. Islami i njeh të gjithë profetët, edhe ata të cilët i njeh hebraizmi, edhe ata të cilët i njehin të krishterët, të gjithë thot janë të njëjtit rrëmb të profetësisë nga Ibrahimi a.s. por vazhdon pas Jezusit pra, apo Krishtit, apo Isas a.s. vazhdon edhe profetësia e Muhamedit a.s. i cili është vula e profetësisë, të cilit i erdhi më pas, do vazhdojmë edhe në vazhdim të saj libri i fundit hyjnor, të cilin e praktikojmë edhe ditën e sot, e që është Kurani famlar. Ajo që i bashkon tek pika e 5 këto tre fe hyjnore, është pra ligji hyjnor dhe etika morale. Ligji hyjnor, kur themi kemi për fjalë pra, ligji hyjnor do thot ligjet të cilët janë vënë nga Zoti. Njihin rregullsi. Judaizmi dhe krishterizmi njohin pra 10 urdhëresat kryesore mbas të cilave ata punojnë dhe veprojnë. Kurse në Islam e dim që është ligji i shariatit, apo ligji i Zotit hyjnor. Çfarë ka thënë Zoti? Zoti e vendos ligjin lidhur me sistemin e jetesës, sepse vetë besimi është një sistem jetese. Kjo është nga aspekti pra i asaj ligjit hyjnor që ndjekin, por dhe etike dhe morale. Çfarë i bashkon tjetër këto tre fe tham, etike dhe morale, do thotë që në etik, në moral, tek të treja fe, tek feta abrahamike, qoftë te judaizmi, qoftë te krishterizmi, edhe qoftë tek islami, pra dihet që është ndaluar vrasja, është ndaluar vjedhja, është ndaluar gënjeshtra dhe imoraliteti. Në bazë të tre fet kanë pra të njëjtin brum, të cilat ndalesat, gjërat që të cilat janë negative, apo ndalesat morale pra, siç e përmendëm, janë të ndaluara. Vrasja, vjedhja, gënjeshtra, rëna apo imoraliteti, zinaja, siç njihet në Islam, janë të ndaluar të treja fet. Dhe kjo është pika tjetër e përbashkët. Pika e përbashkët tjetër është koncepti i ditës së gjykimit. Të feta abrahamike të treja besojnë në ditën e gjykimit, pra ditën e ringjalljes, ku do dalin njerëzit përpara Zotit që t'i japin llogari. Ktu përmendet pra se si i njohin ato. E din, e besojnë ditën e gjykimit, e besojnë që ka një shpërblim apo një ndëshkim. Të mirët do të shpërblehen me parajs, apo me xhennet, siç njihet në fen tonë islame. Xhennet, parajs, për të mirët. Kurse ata të cilët ishin të këqij do të ndeshkohen me xhehenem apo ferrin, siç e njohin të krishterët. Kjo është pra tjetër pikë e përbashkët, pikat e përbashkëta të cilat i përmendim nga fet abrahamike, po t'i ndjekim pra në vazhdimsi, ka shumë pika të përbashkëta, kurse disa janë pika të cilat janë ndarëse. Një tjetër pikë e përbashkët e këtyre tre feve është lutja, agjerimi dhe bamirësia. Lutja, agjerimi dhe bamirësia. Disa do të çuditen tek e dyta, tek agjerimi, por në fakt që të gjitha feti kanë këto. Edhe tek judaizmi është lutja, të cilën e bëjnë lutjen ditore, kanë agjerim në periudha të caktuara dhe kanë bamirësinë. Njëjtë edhe tek të krishterët e kanë lutjen, e kanë agjerimin gjatë krishmëve, të cilë agjeron pra në ditë periudha të caktuara të krishterët, edhe ndihmën e të varfërve. Tek Islami kemi 5 lutjet ditore, nuk kemi vetëm një lutje, por kemi 5 lutje ditore që besimtarët muslimanë ndjekin pra 5 lutje ditore, të cilat do i përmendim në këtë rast pra. Islamin e dim që filluam sikur nisëm sot, që lutja ditore është sabahu, namazi sabahut është mëngjesi, kur ndjekim gjatë ditës, kjo është lutja e parë. Lutja e dytë
është në periudhën e mesditës apo dreka mesdita, që një të ne, është periudha e tretë kur muslimanët, të gjithë besimtarët muslimanë pra, janë të përkushtuar, ata të cilët i përkushtohen besimit, e kanë për obligim pra faljen apo lutjen e ikindis. Namazi i ikindis është lutja e tretë. Më pas vjen namazi i akşamit, të cilë përsëri është obligim, edhe përmbyllin ditën me namazin e darkës, e cila është pra namazi i yatsis. Këto i ndjekin muslimanët. Më pas kemi pra agjërim edhe tek muslimanët, siç e dimë tek ne, agjërimi është i obliguar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Diçka interesante është që gjatë kohës së Ramazanit kemi përmendur shpesh herë që ndërlidh edhe vërteton përbashkësinë e feve abrahamike pra është edhe agjërimi. E që kur në vetë neve obligim, kur në bëhë obligim agjërimi, se është tënë ja juhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, u është bërë obligim juve agjërimi, sikur ishte obligim atyre përpara jush. Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. U bërë juve agjërimi, pra u bë obligim agjërimi, sikur ishte obligim për popujt që ishin përpara jush. Ata kishin agjërim, por nuk e kishin të drejtë për drejtë sikur e kemi ne në Ramazan. Edhe kemi ndihmën e të varfërve apo nevojtarve, e që në Islam ajo njihet sikur sadaka apo zakat. Është obligim fars, sadakaja është pra ndihma çdo herë të varfërve, ndërkohë që i ndihmojmë ata. Një tjetër pikë e përbashkët është rëndësia e Jerusalemit apo Palestinës apo Kudsit, të cilat e njohin Islami. Tani judaizmi e njeh sikur tempulli i shenjtë, vendin e Palestinës, Kudsit të sotëm, pra e njeh sikur tempulli i Solemonit apo i Sulejmanit alayhis salam. Tek judaizmi është muri i lotëve ku ata kryejnë adhurimin e caktuar. Të krishterët e njohin sikur vendi i kryqëzimit, edhe vendi i ringjalljes së Jezusit Isa alayhis salam. Të krishterët pra njohin sikur vendi nga ku u kryqëzua, u lindi Isa alayhis salam, edhe ku u ringjall. Të tillë e besojnë edhe e njohin sikur vend të shenjtë të krishterët. Kurse në Islam, pra tek ne muslimanët, ishte kibla e parë. Jerusalemi, Kudsi, Palestina ka qenë kibla e parë përpara se të ktheheshin përpara se t'i urdhëronte Zoti Muhamedit alayhis salam që të kthehej ka kibla ku adhurojnë dhe ku i drejtohen Zotit sot të gjithë besimtarët muslimanë, para se të ktheheshin pra nga Qabeja, ktheheshin ka Mesjidi Aqsa, që është në Palestinë. Gjithashtu njihet edhe sikur vendi ku bëri ngritjen Isra dhe Miraxhi nga profeti Muhammed alayhis salam, përsëri e ndërlidh edhe këtë me Palestinën. E kemi përmend ajetin ku Zoti xhashanu të një sure quajti Isra, surja e zbritjes edhe mrekullisë Isras dhe Miraxhit, ku thuhet pra Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. I lartë madhëruar, i patmeta qoftë Zoti i cili e ngriti robin e tij në udhtimin e tij nga Mesjidi i Haram, nga Qabeja sotme në Mesjidin Aqsa, alladhi barakna hawlahu, vendin edhe drethin e të cilës e kemi bërë të bekuar. Për muslimanët, Palestina është i vend i bekuar. Do ndalemi tani, padyshim që edhe t'i komentojmë pak edhe ngjarjet e sotme, sepse të përmendesh edhe të flasësh për Jerusalemin, për Palestinën, edhe të mos komentosh pak gjendjen aktuale e cila po ndodh në Palestinë, është shumë njerëzore. Ku njerëzit, fëmijët e pafajshëm, burrat, gratë dhe fëmijë po vriten dhe po bëhen masakër në atë vend. Pavarësisht para syve të botës, dhe akoma askush mbi një vit u bë që muslimanët e Palestinës, të krishterët dhe gjithë banorët e të që janë nuk kanë rehati. Ka vetëm shkatrim, ka vetëm vrasje të fëmijëve të pafajshëm në vendin e shenjtë për të tre religionet apo për të tre fetë abrahamike që i përmendëm. Salahuddin el-Ayyubi tek ne, një nga heronjtë të mëdhenj të Palestinës, në një rast e pyetën, "Ja Salahuddin, pse s'po qeshën?" A tha, "S'ka mundësi, tha, mund të qesh dhe të gëzohem ndërkohë që Palestina është në shkatrim, ndërkohë që Palestina është e uzurpuar, ndërkohë që në Palestinë nuk ka rehati dhe qetësi. Edhe ne duhet ta dimë
që për ne, për gjithë besimtarët, ndërkohë që Palestina është të uzurpuar, tek ne duhet të ketë qetësi. Nuk duhet të ketë qetësi, edhe nuk gjejmë reati dhe gëzim. As bajramet nuk i festojmë sikur bajramet e tjera. Ta kemi parasysh. Sepse është diçka madhështore për neve Palestina. Në moment që atje nuk ka rehati, nuk duhet të ketë rehati as tek ne. As në zemrat tona nuk duhet të ketë rehati, por duhet lutim për ata njerëz të cilët ishin dhe janë edhe po bin si shahid dëshmuar të pafajshëm para syve të botës. Edhe akoma sot njerëzit duhet të flasin lidhur me të drejtat e njerëzve, lidhur me shumë format të ndryshme të cilat na tregojnë për bamirësi, për drejtësi. Këto pothuajse nuk janë në nivelin e duhur hiç për aq kohë sa vritën fëmijët e pafajshëm. Ne duhet t'i rikthehemi atij vendi, duhet që bota të ngritet në këmbë dhe të ndalojë, edhe pse në shumë vende po ndodhen pra protestas të ndryshme, solidarizim ndaj Palestinës, akoma nuk është ndalur lufta, edhe nuk mund të gjejmë as lufta për masakrat që po bëjnë terroristët jehud. Andaj tani për të nisë tek emërtimi i këtyre feve, në fakt e përmenda që feja e parë abrahamike që u njoh pra judaizmi, u quajtën sikur Benu Israil, të bijtë e Israelit, edhe nuk kishin emër sikur Jehuda apo të ngjashëm. Jehuda erdhi si emërtim mbas një ngjarje të cila është e dhimbshme për të gjithë. Jehudit pra u njihin ndërkohë, ndër vite u njihin sikur popull i cili i dëshkonte dhe i vriste profetët e Zotit. E tillë ka ndodhur ndër vite, qoftë Zekaria, e tjerë profetë të cilët i kanë vrarë. Ishte rasti kur jehudët përsëri vranë apo tentuan sipas Islamit të vrasin Isa a.s. apo Krishtin si njihet te krishterët. Ata mbasi u erdhën profetët e vet, kur erdhi profeti Isa nuk e pranuan si të tillë, por e ndëshkuan dhe donin që ta vrisnin. Sipas të krishterëve thanë, është kryqëzuar dhe ky kryqëzim apo ky ringjallje përmendet që ka ndodhur në Jerusalem apo në Palestinë. Kurse sipas Islamit, kjo ngjarje përshkruhet ndryshe, thotë. Zoti i Gjeshanu në Kur'an e përmend këtë njohuri që kishin njerëzit para se ardhjes së Kur'anit famlar. Kur erdhi Kur'ani famlar, tregon që një ngjarje e tillë thotë nuk ndodhi, por vetëm u bën njerëzve. Pra përmendet në Kur'an duke thënë: "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum." Ata nuk e vranë, thot Jezusin, as nuk e kushtuan, por vetëm atyre u ngjasu. Ky ngjasim çfarë ndodhi, si ndodhi, dhe përkufizojmë shkurtimisht. Ky shkurtimisht ky ngjasim ndodhi pas faktit se Isa a.s. apo Jezusi bashkë me idhtarët e tij, të cilët në Islam pra njihen sikur hawariun, personat e besueshëm, të cilët e ndjeknin dhe pasonin Isa a.s. si profet e Zotit, e ndjeknin atë, u larguan nga zullumi i Parisë atëhershme, që ishte jehudie. U larguan nga ata, por njëri prej tyre me emrin Jehuda tralltoi. Edhe kjo trallti ndodhi që të gjendej vendi ku ishin strehuar Isa apo Jezusi bashkë me idhtarët e tij, u gjet ky vend, edhe ky personi i cili ishte spion në këtë rast, pra Jehuda, Zoti Xhelshanu si ndëshkim ja shndroi fytyrën e tij që të ngjante sikur Jezusi, që ngjante sikur Isa a.s. E më pas thuhet ushtria atëhershme e kapi dhe ndodhi një kryqëzim. Pra, kryqëzimi ka ndodhur, por sipas Islamit nuk është ai që i kryqëzuar nuk ishte Jezusi, por ishte pra Jehuda. Më pas, njerëzit të cilët pasuan këtë rrugë u njihen sikur jehudi, të cilët pra vazhduan këtë rrugë u njihen sikur jehudi nga emri i këtij personit i cili në fakt tralltoi, që ishte Jehuda, tralltoi dhe u njihen sikur jehudi. Tek krishterët lindën mbas tham, sipas Islamit është bërë ngritja e Isas a.s. Jezusit, është bërë ngritja në qiell, Zoti e ruajti atë nga kjo lloj masakre, nga kjo lloj ndëshkimi që donin t'ia bënin, e ruajti atë, e më pas
do rikthehet në tokë për të vendosur drejtësi dhe do punoj me ligjin e Zotit, sikur i përmendëm që të gjitha fetë pra punojnë me ligjin e Zotit, disa e kanë të nështruar në 12 rregulla, kurse Islami e ka gjithë Kur'anin, është ligjshmëri e Zotit, ligji i Zotit dhe çdo fjalë është e përmendur pra në Kur'an, çdo ndalesë e kemi ligj për neve deri në Kiamet. Ata të cilët ndjekin pra rrugën në vazhdimsi të Isës apo të Jezusit, të Krishtit, që një ndryshëm njëon sikur të krishtera apo krishterizmi, i cili ndjekin. Ajo që kom marruar edhe një pikë të përmend të përbashkët që kanë. Këto fe është pika pra e shpalljes së njëjtë. Shpalljes të gjitha fetë këto janë fe hyjnore, apo i thartë të librit, njihen të tillë, sepse kanë shpallje nga Zoti. Shpalljet tek judaizmi është pra shpallja pra e Torës, që njihet pra ju shpall Musa a.s. të nez njihet sikur të vrati. Të vrati ju shpall Musa a.s. libri i Zotit i shenjtë për judaistët apo për jehudit. Tek të krishterët kemi pra Biblën, e cila në Kur'an pra përmendet sikur Ungjilli apo Injili. Injili u shpall Isës a.s. Jezusit, Injili. Ungjill përmendet pra sipas të krishterëve, Ungjill apo Biblia. Edhe më pas shpallja e fundit, edhe ju shpall vullet të profecisë Muhamedit a.s. që është Kur'ani famlar. Kjo përmendet gjithashtu në Kur'an, Zoti gjithashtu përmend edhe këtë detaj, duke thënë se pra citoj fjalët e Zotit, Elif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wal injil. Zoti thot pra, Zoti është një dhe i pashoq atij, vetëm atij takon adhurimi, ta zbriti ty Kur'anin, shpallin e saktësuar më të saktë nga ajo që keni në dorë. Që përpara Kur'anit kishin në dorë pra vetëm Teuratin, Injilin, këto ishin në dorë të tyre. Vjen me saktësi Zoti pra, përmend pra, kemi shpallur ty Kur'anin, thot Muhamedi a.s., i cili vërteton, është vërtetues dhe këshillues për njerëzimin deri në ditën e gjykimit, si formë pra e adhurimit. Këto ishin disa pika dhe gjëra të përbashkëta lidhur me fetë abrahamike apo ibrahimike, që të gjithë e njohin pra Ibrahimin a.s. si profet madhështor. Tani për ta përmbyllur këtë kapitull do flasim pak shkurtimisht lidhur me gjërat të cilat na bashkojnë shumë lidhur me këtë fe. Edhe këtë fest, pardon. Tani Ibrahimi a.s. e thamë që të gjithë njihet si profet madhështor. Në Kur'anin famlar ka më shumë ngjarje edhe më shumë historik lidhur me Ibrahimin a.s. Deri atëherë nuk kishin kaq shumë informata lidhur me profetin, lidhur me jetën e tij. Kur'ani famlar, po dhe mesazhi i dytë që kemi neve përmes profetit Muhammed a.s. Hadithet e ndryshme na flasin mbi jetën e Ibrahimit a.s. Jeta e Ibrahimit a.s. e dim që është martuar me gruan e tij Sara. Sara ishte njëkohësisht njihet edhe sikur femra më e bukur në botë, e që është gruaja e Ibrahimit a.s. apo Abrahamit a.s. Sara në një periudhë të gjatë ishte sterile, nuk kishte mundësi që të kishte fëmijë. Kjo bëri që Sara vetë t'i ofron si mundësi Ibrahimit a.s. që të martohej me një grua të dytë, e që ishte me emrin Hajar. Hajar u martua gruaja e dytë me të cilën u martua Ibrahimi a.s. dhe lindi fëmijë në moshën e shtyrë. Ibrahimi a.s. me Hajarën patën një fëmijë, i cili ishte Ismaili a.s. Ismaili a.s. përpara se sapo lindi në fakt, Ibrahimi a.s. i erdhi urdhër prej Zotit që të braktisë atë edhe gruan e vet në një shkret të tjerë. Urdhër prej Zotit që ta braktisë aty. Edhe përpara se të praktiste, gruaja e vetë pyeti, o Ibrahim, a është ky urdhëri i Zotit apo vetëm ide, mendim e jotja? Ibrahim a.s. i tha, është urdhëri i Zotit. Atëherë tha, Hajeri tha, ne do durojmë, pa dyshim se urdhëri i Zotit ka një urtësi në të. Ka një urtësi në të. Pas kësaj ngjarje, ndodhi mrekulli në atë periudhë pra, e që është koha kur Ibrahimi a.s. u larguan nga ata
Haxheria po kërkonte ujë vend për t'i dhënë në pipra edhe vetes, edhe fëmijës vet po kërkonte, edhe po bënte Safa dhe Merwa. Safa Merwa janë dy kodrat. Pra në Mekë, të cilat janë shumë afërt nga aspekti që nihim të ne, por nuk janë aq afër në fakt, në aspektin që të ecë një grua e vetme në shkret e tjerë. Ndërkohë që po bënte Safa Merwa, kishte lënë foshnjë vet Ismailin, alayhis salam kishte lënë në një vend. Ndërkohë që bënte Safa Merwa e pa që afër tyre se po i vinin disa zogjë. Edhe më pas u afrua te foshnja vet kur pa që po buronte ujë nga aty. E që ai uji që buroi nga aty është uji që akoma dhe ditë sot rrjedh nga burimi Zamzam. Uji më i pastër edhe më shërues në botë. Uji Zamzam ndodhet akoma në Mekë, në Qabën e Shenjtë, pra është përsëri kjo ndërlidhet me historinë e Ibrahimit alayhis salam. Edhe ditë sot që është uji Zamzam, ka ndodhur pra burim që i dha Zoti pranë foshnjës Ismail. Më pas, nga kjo ngjarje, Ismaili bashkë me nënën e vet ndërtuan shtëpi aty, u të buan njerëzit edhe filluan që të krijojnë veten edhe të pasurojnë veten, sepse njerëzit filluan të tjerë që të afroheshin edhe të bëjnë një vendbanim Mekka. Kur u kthye Ibrahimi alayhis salam, e pa gjendjen, e pa djalin e vet, gruan e vet, edhe i tregon se çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur. Më pas Ibrahimi alayhis salam, pas viteve që u rrit Ismaili alayhis salam, i vjen urdhri prej Zotit që të ngrit themelet e Qabës. Themelet e Qabës pra ndodhen përsëri aty afër ujit Zamzam, ku urdhërua Ibrahimi alayhis salam që të ngrit ato. Ibrahimi alayhis salam bashkë me djalin e tij Ismailin ngritën themelet e Qabës, edhe ndërtuan Qabën që akoma edhe ditë sot pra adhurojnë. Njerëzit bëjnë tavaf edhe kryejnë ritualin apo peregrinazhin e haxhit. Edhe i adhurojnë Zotin në atë vend. Këto ngjarje të tilla, edhe ditë sot kur i ndërlidhen me kur ndërthurim, janë aq të ëmbla për besimtarët, edhe ju rikujtojnë se një ngjarje të tilla që kanë ndodhur në histori janë shembulltyr për njerëzit që akoma ata të cilët janë në këto ditë andej e ndjejnë atë kënaqësinë, atë atmosferën edhe atë ndjesinë e bukur të besimit. Ngjarje tjetër që na lidh me Ibrahimin alayhis salam, edhe me Ismailin dhe me këtë fest, padyshim që është edhe pra kurbani. Ne e treguam historikun deri në ndërtimin e Qabës. Tani po e tregojmë historikun e shkurt lidhur me kurbanin. Ibrahimit alayhis salam e përmenda që i ka lindur një fëmijë me emrin Ismail, pas shumë viteve pritje. Pas shumë viteve pritje i lind një fëmijë me emrin Ismail. Ismaili alayhis salam në foshnërinë e tij, sa ishte i vogël, i vjen urdhër prej Zotit sprov për Ibrahimin alayhis salam dhe i thot, duhet ta bësh kurban fëmin tënd për hir të Zotit. Kjo i erdhi në ëndër Ibrahimit alayhis salam. Por që ëndrat e profetëve e dim që janë hak, janë të vërteta. Një ëndër e tij e pa, natën e parë, natën e dytë përsëri u përsërit e njëjta ëndër. Natën e tretë përsërit u përsërit e njëjta ëndër, sikur po e bën kurban djalin e vet Ismailin, edhe Ibrahimi alayhis salam u konsultua edhe me fëmijën e vet, edhe pse akoma ishte i vogël. O Ismaili tha, unë kam parë në ëndër që unë jam duke të bërë ty kurban. Edhe Ismaili me qetësinë e plot në serth tha urdhri i Zotit, le të kunena min as-sabirin, do të më shikosh mua që unë do jem durimtar. Edhe Ibrahimi alayhis salam, pas tentimeve të ndryshme që po i bënte në këtë periudhë, e dim që në gjatë kohës së pelegrinazhit, njerëzit haxhit gjuajnë me gur në 7 vende të caktuara. E që ato 7 vende të caktuara u caktuan në këtë periudhë kur Ibrahimi alayhis salam ishte në dyshim se për të marrë një vendim të tillë ishte një sprovë madhështore. Edhe gjatë kësaj sprove, Ibrahimi alayhis salam po i bënte cytje djalli për të heqë dorën nga ky vendim. A i tha, në rregull ti, a je normal që ta bësh kurban fëmijën e vet. Edhe çdo herë që kishte dyshime në formë simbolike, Ibrahimi alayhis salam gjuante me gur. Ka
djalli për t'i larguar mendimet e këqija. Edhe sot pra, e njëjta gjë ndodh se son formë simbolike pra, gjuhet djalli apo gjuhet shejtani në periudhën pra kur bëjnë haxhin. Pas kësaj sprove që i ndodhi Ibrahimit a.s. i kaloi të gjitha mendimet e këqija, edhe donte që ta çonte urdhrin e Zotit pra në vend. Edhe për ta çuar urdhrin e Zotit në vend, e mori Ismailin, duke i thënë nënës vet, Haxheret do e marr Ismailin, edhe do të bën një vendim për hir të Zotit që të bënte atë kurban. Por kjo ishte vetëm një sprovë prej Zotit. Ishte vetëm një sprovë për ta parë besimin e vërtet dhe të sinqert të Ibrahimit a.s. Besimi i vërtet dhe i sinqert u pa në momentin që thika nuk donte ta priste Ismailin. Nuk donte që të bënte kurban. Pas e tha 3 herë, u mundua që ta bënte kurban Ismailin, më pas Zoti thuhet prej qiellit i zbriti një dash të bardhë për ta prerë dhe për ta bërë kurban. Edhe i erdhi wahi Ismailit, edhe Ibrahimit a.s. i erdhi wahi për të treguar, o Ibrahim, e ke quar në vend urdhrin e Zotit tënd. Ne asnjëherë nuk e ngarkojmë njeriu përtej asaj që bart, siç përmend në prallën e Kur'anit famlar, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allahu nuk e ngarkon njeriu përtej asaj që mund të bart. Çdo lloj adhurimi, çdo lloj riti që kemi në Islam, në fenë e pastër pra, asnjëherë nuk i kalon mundësitë dhe asnjëherë nuk është për dëmin e njeriut. Në këtë rast nuk ishte për dëmin e njeriut, por vetëm ishte një sprovë për Ibrahimin a.s. për ta sprovuar besimin e tij. Më pas kur erdhi dashi prej Zotit, edhe i tha bujrum, o Ibrahim, kjo është për ty, kjo është kurban që do ta bësh, edhe nga këtu rrill pra festa e Kurban Bajramit, sepse në këtë Bajram therrim kurban, edhe bëhet për hir të Zotit. Detaj që mund të përmendet me që ndërlidhet me Ibrahimin a.s. edhe tek lutja që bëjmë gjatë bërjes së kurban, është mirë që të thuhet pra Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma rabbana taqabbal minna kama taqabbalta min Ibrahim Khalila. Që në përkthim do thot Bismillah me emrin e Zotit, Zoti është më i madhi, o Zot pranoje prej nesh, pranoje pra kurbanin, ashtu sikur e pranove prej mikut tënd Ibrahimit. Dhe këtë priull që ne e bëjmë çdo herë, tregojmë besimin e pastër, i cili rrill jo vetëm me profecinë e Muhamedit a.s., por rrill deri tek priulla e profecisë së Abrahamit apo Ibrahimit a.s., sepse në çdo ngjarje që ka ndodhur, ne e besojmë edhe veprojmë sipas profecisë që ka ardhur profetëve të ndryshëm. Atëherë nuk kanë mbetur fort shumë minuta prej kohës kur duhet falet Bajrami, gjithashtu disa gjëra që duhet t'i rikujtojmë përpara faljes së Bajramit ka të bëj pak i lidhur me festën e Bajramit. Është një festë madhështore që tham, prej suneteve të Muhamedit a.s. ka qenë siç është përmendur në hutbe që ne festat tona i fillojmë me falje të Bajramit, falim, adhurojmë Zotin, e falim Bajramin, më pas ka thënë kur shkojnë në shtëpitë tuaja bëhet kurban. Pra nuk lejohet që njeriu të pres apo të bëj kurban përpara faljes së namazit Bajramit. Është diçka ndaluar sepse nëse ndodh diçka e tillë, nuk e ka bërë kurbanin siç duhet. Nuk është sipas fesë islame dhe nuk pranohet ai kurban, por quhet vetëm sikur një therrje e rëndonit. E që kur bëhet kurban duhet bëhet mbas namazit të Bajramit. Ato që duhet t'i dim më pas është që gjatë Bajramit padyshim se njerëzit duhet veshën me rroba të bukura, të parfumosën, edhe të dalin të bëjnë Bajram. Pas faljes Bajramit dalin njerëzit shkojnë të vizitojnë të afërmit e tyre, po dhe gjithë sa më shumë me të cilët shkon njeriu që ta ndaj gëzimin e vet, ta ndaj festën e vet, padyshim se ato shkruhen shpërblim tek Zoti xhaleshanu. Për ta përfunduar këtë shkurtimisht, do bëjmë edhe sqarimin e faljes së namazit të Bajramit. Atëherë për që falja e Bajramit bëhet 2 herë në vit, do e bëjmë rikujtimin e faljes si bëhet falja e namazit të Bajramit. Falja e namazit të Bajramit pra, namazi i Bajramit ka vetëm 2 rekat. Në rekatin e parë e nisim me tekbir duke thënë Allahu Akbar, Zoti është më i madh. Më pas këndojmë Subhanaka. Mbasi e këndojmë Subhanaka, marrim 3 tekbire të tjera, duke thënë Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasi marrim 3 tekbiret, më pas këndojmë surën Al-Fatiha edhe një surë tjetër. Mbasi këndojmë këto, shkojmë në ruku, shkojmë më pas në sejdë, mbasi kryejmë edhe 2 sejdë tjera, ngrihemi në rekatin e dytë të namazit Bajramit. Te rekati i dytë i namazit Bajramit e nisim drejt me Bismillah, me Fatiha, këndojmë Fatiha, e këndojmë edhe një surë. Mbasi të këndojmë Fatihan edhe një surë nuk shkojmë drejt në ruku, por këtë herë bëjmë 3 tekbiret e tjera. Mbasi bëjmë 3 tekbiret e tjera, e bëjmë tekbirin e 4. Në tekbirin e 4, kur thejmë për Allahu Akbar, më pas shkojmë në ruku. Te tekbiri 4 e rekati 2, shkojmë në ruku, edhe më pas si që dini edhe vetë, shkojmë sejdë të shehud, mbas të shehudit pra jepet selam. Mbas selamit do shkon, kalon periudha pra e hutbes së Bajramit, më pas edhe do bëjmë Bajram. Apo është koha në fakt për faljen e Bajramit. Atëherë kisha me lutë muezinin Bojram. الصلاة 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 محمد محمد Stakimun. I drejtojmë dhe i plotësojmë safet sepse janë shumë vete jashtë. Të bëjmë vend, inshallah për gjithë. Ata të cilët nuk do kenë vend për ta falë namazin brenda xhamisë, besoj që do jetë vendi tek pjesa e dhomës andej për falje. Plotësoni dhe drejtoni safet. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلم
يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن الدين عند الله الإسلام تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين تكبيرا إن الحمد لله نحمده ونتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن النسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين I gjithë hamdi falënderimi takon Allahu xhaleshanuhu ata falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet e përzemërta ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Sot jemi në një ditë feste, ashtu siç e don Zoti, siç është i kënaqur Zoti me ne, ashtu siç e don tradita e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Edhe si besimtarët edhe besimtarëve ka hije që ti nënshtrohen edhe të bien Zotit në sejdë përpara tij në ditë feste, tham e falem namazin e Bajramit, erdhëm në hutbe të Bajramit për të përquar mesazhet kryesore të kësaj feste, e që do ndalim të një ajet ku Zoti xhaleshanuhu thot: Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Në përkthim në shqip që do thot vërtet namazi im, lutja ime, sakrifica ime, kurbani im, dhe gjithçka, jeta ime dhe vdekja ime, gjithçka janë për Zotin, për hir të Zotit xhaleshanuhu. Pra, besimi i besimtarit është sistemi jetese tek ai. Gjithçka që bën e ka mbas në një cilësi, mbas një urdhri të Zotit. Ajo që është urdhëruar e veprojmë, ajo që është ndaluar largohemi prej saj, për të arritur kënaqësinë e Zotit. Në moment që njeriu e arrin kënaqësinë e Zotit, atëherë ka arritur edhe kënaqësinë e njerëzve, po edhe qetësinë shpirtërore, për të cilën kemi çdo ditë më shumë nevojë. Pra kurbane që i prejmë sot i bëjmë vetëm për hir të Zotit. Kurban bëhet vetëm për Zotin, nuk bëhet për dikë tjetër. Kurbani tek Zoti nuk shkon gjaku, as mishi, as diçka tjetër. Tek Zoti shkon qëllimi i pastër i besimtarit. Edhe kurbani nuk e prejmë vetëm për si mish për të ushqyer. Edhe atë mish që kemi të kurbanit e shpërndajmë për treguar bamirësi, për treguar që ne nuk po bëjmë kurban vetëm se e kemi tradit, ne po bëjmë kurban për hir të Zotit dhe po e ndajmë ashtu si Zoti është i kënaqur pra. Ndarja kurbanit e din që bën 3 pjesë në formë simbolike për të treguar edhe për ta shtuar besimin mes njëri tjetrit, ndahet tek më i afrim komshia, tek nevojtari i cili ka nevojë, edhe shkëmbimi, edhe një pjesë lehet pra për vetvete, po dhe shkëmbimi i mishit të kurbanit çdo herë është hajër, është bereqet për besimtarët. Këtë duhet ta dimë dhe të mos jemi nga ata të cilët do thonë edhe unë kam prej kurban. Jo, bamirësia, arritja e qëllimit të Kurban Bajramit është që ta shtojmë besimin dhe ta shtojmë dashurinë mes njëri tjetrit. E padyshim që për të shtuar dashuria duhet veprojmë ashtu si Zoti është i kënaqur. Kjo është e para lidhur me kurbanin. E dyta që është festë madhështore është për vizitë. Mos ngelet asnjë njeri pa shkuar për të ja uruar atij Bajramit, posaçërisht për të afërmit. Mos ngelet asnjë person që të ketë meri mes njëri tjetrit. Të mos jemi nga ata sepse festa e Bajramit vjen për të na bashkuar. Është gëzim për t'i hapur derën të gjithëve për të treguar se ne kemi Bajram, ne kemi festë, kemi gëzim sot.
E të gjitha këto që bëhen, thamë, janë vetëm për hir të Zotit, për të arritur qëllimin, kënaqësinë e Zotit. Ky gëzim çdo herë dhe kjo festë sjell, thamë, harmoni, lumturi dhe gëzim në jetë. Gjithashtu edhe prej hutbes, ashtu siç u lutan nga aty e lutem Zotin xheleshanu që në gjitha vendet të sjell paqe, posaçërisht në Palestinë, që të mos vriten më fëmijët e pafajshëm, po të jemi nga ata të cilët Bajramin dhe festat i festojmë inshallah me më shumë gëzim dhe më shumë hare. Nga ky vend, në emrin tim personal dhe në emrin e Këshillit të Bashkisë Islame, dinosh ju uroj urime Kurban Bajramin. Për shumë vjet Allahu shpalt, Zoti shpalt tek ju dashuri, mëshirë, rahmet dhe gëzim tek ju dhe familjet e juaja. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إن الله حمدا كاملين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بين الصلاة والسلام ببيغمبر صلى الله عليه وسلم سورة كوش بتبين هرزة بتبين ذات هر شتني صلوات دوكثن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله رب العالمين الفاتحة Zotin e përnoft dhe urime Kurban Bajramin për shumë vjetë.